वृंदावन कलानाथ हृदयानंद वर्धनो सुखदो श्री राधिका कृष्णो भजेहम कुंजगामिनो श्रीमद्हंस कुमारश्च नारदादि पुंगवम श्रीनिम्बार्क निवासम च प्रणमामि पुनः पुनः। परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु रासेश्वर भगवान श्री बाके बिहारी लाल जी महाराज नी महती कृपा करुणा जगजननी आद्य शक्ति परांबा कृष्ण प्रिय गोविंद आराध्या श्री कामदेव गौ माता शुभ आशीष शुभ प्रेरणा थी આજે શ્રી બાકે બિહારી ધામ બોરડી ડાકોરને આંગણે ખૂબ સુંદર આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન અને એ સમૂહ લગ્નની અંદર ઉપસ્થિત થઈ આપ સર્વને રૂબરૂ મળવાના સંતોના દર્શન થવાનો અવસર મળ્યો નિમિત્તે મારો હાર્દિક આનંદ વ્યક્ત કરું। મંચસ્થ સર્વ સંતો જેની નિશ્રામાં રહીને અમે ખૂબ સેવાના કાર્ય કરીએ છીએ અને સમાજની અંદર કંઈક લોકોને આપી શકીએ એ માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ ને એના માટે અમારા પર જેમના ખૂબ આશીષ એવા અમારા પ્રેરણા સ્ત્રોત ગુરુજન પૂજ્ય લલિત કિશોરદાસ બાપુના ચરણોમાં દાસના સત કોટી વંદન, પૂજ્ય મોહનદાસ બાપુ રોકડિયા બાપુ તેમ ઉપસ્થિત સર્વ સંતોના ચરણોમાં દાસના સત કોટી વંદન। આજે આ બાકે બિહારી ધામને આંગણે સમૂહ લગ્નનું સુંદર આયોજન। આમ તો સમૂહ લગ્ન તો બહુ થતા હોય છે પણ આ સમૂહ લગ્નની એક વિશેષતા છે। અહીંયા જે 18 દંપતી પ્રભુતામાં પગલા માંડી રહ્યા છે આજે એમના જીવનનો અમૂલ્ય લહાવો છે। એમનું લગ્ન જીવન તો પ્રારંભ થાય છે પણ ગૌ માતાના સાનિધ્યમાં લગ્ન થઈ રહ્યા છે, ભગવાનના મંદિરની અંદર લગ્ન થઈ રહ્યા છે ને વિશેષ આટલા સંતોના આશીર્વાદ એમને મળી રહ્યા છે એના માટે વિશેષ ગર્વની અને આનંદની વાત છે। એમનું આ લગ્ન જીવન પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। ગૃહસ્થાશ્રમ સમો ધર્મો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ। આજથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરશે। ગૃહસ્થાશ્રમ એ कोई तैलवत धारा नहीं कि एक सरखू वहिया कर, ये तो गंगा धारा है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी उछलती है कभी शांत रहती है। लग्न जीवन में अनेक प्रश्नों आवशे परंतु जे पण प्रश्न होय जे पण वात होय बंने साथे अमे जीवशुं। आ तमे अग्निनी साक्षी आजे प्रतिज्ञा करी छे। आपना आ लग्न जीवन खूब सुखी रहे, आपना लग्न जीवन आपना दिव्य दाम्पत्य थी एवा संतानो उत्पन्न थाय के जे देश रक्षा माटे धर्म रक्षा माटे सनातन रक्षा माटे पोतानुं बलिदान देनारा थाय। आपना संतानो थी आपना संतानो महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जेवा दानवीर बने, अपना संतानो छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जेवा सनातन धर्म रक्षक बने, अपना संतानो राष्ट्र माटे थई अने भगत सिंह अने झांसीनी राणी जेवा शौर्यवान बने एवी आ सर्व संतो तरफथी आपने हूँ शुभेच्छा आपू छूं। आपनु संतान देश हित माटे राष्ट्र हित माटे काम करनारू बनवू जोईए, आपड़ा धर्म माटे धर्म हित माटे काम करनारू बनवू जोईए। आ देश में जन्मा छे ने आपने गर्व छे। आ देश कोई सामान्य नहीं, आ सीता अने गीतानो देश छे। आ महाराजा कृष्ण कुमार श्री सरदार वल्लभभाई पटेल नो देश है। आ हिमालय अने गंगा नो देश है। पितामह भीष्म दानवीर कर्ण नो देश है। आ देश में जन्मा छे त्यारे आपड़ा संतानो सत्कर्म में जाए, व्यसन फैशन थी दूर रहे एना माटे माँ बाप प्रेरणा करे। आ देश में जन्मा छे त्यारे आपणुं एक एक काम देश हित माटे राष्ट्र हित माटे सनातन धर्म हित माटे होवू जोईए। ये बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसका कंकण कंकण शंकर है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो भी भारत के लिए और मरेंगे तो भी भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुने तो एक ही आवाज आनी चाहिए, भारत माता की जय। आ राष्ट्रहित आपड़ा संतानों में जन्मे, आ देशदासनी भावना सनातन धर्मनी आपड़ा राष्ट्र आपड़ा संतानों में जन्म। जेटला पण नवयुगलो प्रभुतामां पगला पाडी रह्या छे, बापुए बहु सुंदर बात करी कि तमने करियावरमां शुं आप्युं ए महत्वनुं नथी, आ संतोना आशीर्वाद मळ्या ने ई बहु महत्वना छे। दरेक दीकरीओ आजथी नवी जीवन शुरुआत करशे, बधा भाईओ पण शुरुआत करशे। अमारी काठियावाड़मां कहेवाय बापू के भोडું એકલું ગમે ત્યાં ટન લઈ લે, ટોલું જોડાય પછી ધ્યાન રાખવું પડે। વાહે ટ્રેક્ટરની વાહે ટોલું જોડાય ને પછી ધ્યાન રાખવું પડે। એમ હવે તમે એકના બે થયા છો એટલા માટે તમારું લગ્ન જીવન સુખી થાય। મારી દીકરીઓને એક છેલ્લી વાત કહું છું,
કરિયાવરમાં બહુ બધું તમને આપ્યું છે તમારા મા બાપે, પૂજ્ય ગીતાસાગર મહારાજજીએ. ખરેખર આ દેશની અંદર એક કથાકાર કેવડી ક્રાંતિ સર્જી શકે તમે કલ્પના કરો. ક્યારેય કોઈ પાસે હાથ લાંબો કર્યા વગર કેવડી મોટી ક્રાંતિ પૂજ્ય ગીતાસાગરજી મહારાજ કહી રહ્યા છે. આ યુવાનો જયારે દેશ માટે નીકળ્યા છે એનો આપણને ગર્વ હોવો જોઈએ. અમારા વિજયદાસજી મહારાજ, અમારા સખા, અમારા મિત્ર, જેનો પરમ સ્નેહ, અને એમના સ્નેહના કારણે મુંબઈ હતો ને ત્યાંથી કથા પૂરી કરીને સીધું ડાયરેક્ટ કીધું હતા જવું તો પડશે સમૂહ લગ્નમાં. છેલ્લી એક વાત કહું છું દીકરીઓને, તમારા જીવનની અંદર બહુ મુશ્કેલી પડશે, દુઃખ પડશે, તકલીફ પડશે, તમે 2 ગ્રંથ જીવનમાં રાખજો. 2 ગ્રંથ તમારા જીવનમાં, એક રામચરિત માનસ રામાયણ અને બીજું તમારા જીવનની અંદર મહાભારતને લાવજો. કદાચ સાસરીએ જાઓ ને મુશ્કેલી પડે, દુઃખ પડે, તકલીફ પડે ને તો ક્યારેક રામાયણ ખોલજો ને રામાયણમાં સીતાના પાત્રને વાંચજો. ઈ જાનકી ભગવતી સીતા કે જેને મિથિલાની અંદર, જનકપુરીની અંદર જમીન ઉપર ખુલ્લો પગ મેક્યો નહોતો, એ સીતા 14 વર્ષ સુધી વનવાસ ભોગવ્યો હતો બાપ, તો એને ફરિયાદ નહોતી કરી. યાદ રાખજો, જીવનમાં મુશ્કેલી પડે, દુઃખ પડે ને તો સીતાના જીવનને વાંચજો. દરેક મા બાપ તો તમારા માટે સારામાં સારું ઘર જોઈને પરણાવતા હોય. કોઈ બાપ એવું ન ઈચ્છે કે મારી દીકરી દુઃખમાં જાય, પરંતુ તેમ છતાંય મુશ્કેલી પડે તો સીતાના જીવનને વાંચજો. સીતાજીને એની માં સુનૈનાએ જયારે વળાવ્યા ને ત્યારે સુંદર શિખામણ આપી હતી, દીકરી સુખને કોઈ દી યાદ નહીં કરતી અને દુઃખની તું કોઈ દી ફરિયાદ નહીં કરતી. આજે તકલીફ ઈ પડે ને દીકરી સાસરે જાય તો એમ કે મારા બાપાને આમ હતું ને તમારે નથી. તકલીફ જ ન્યા થાય છે ને. સુખને કોઈ દી યાદ નહીં કરતા અને દુઃખને કોઈ દી ફરિયાદ નહીં કરતા તમને જીવન આનંદદાયક મારી દીકરીઓ લાગશે. એટલા માટે દુઃખ પડે તો સીતાના જીવનને વાંચજો ને કદાચ સાસરીએ જાઓ, સુખ હોય, અભિમાન અહંકાર આવે તો એકવાર દ્રૌપદીના પાત્રને વાંચજો. ઇન્દ્રપ્રસ્થ જોવા માટે દુર્યોધન આવે, જળ ત્યાં સ્થળ, સ્થળ ત્યાં જળ એવો ભાસ થાય ને ખબર ન રહેતા એક પાણીના કુંડમાં દુર્યોધન પડે અને આ દ્રશ્ય ઉપર અટારીમાં રહેલી દ્રૌપદી જોવે. દાસીઓ આરે હસતા હસતા અટહાસ્ય કરતા દ્રૌપદી બોલી હતી કે આંધળાના દીકરા તો આંધળા જ હોય ને, બાપ આંધળો, છોકરા આંધળા. અને આ શબ્દ દુર્યોધને મનમાં બાંધી લીધા કે હવે કોઈને મેકું નહીં. એ દ્રૌપદીના શબ્દના કારણે આખું મહાભારતનું રણ મેદાન રચાઈ ગયું. મારી દીકરીઓ, બહેનો, તમારા જીભના કારણે તમારા સાસરિયા સળગે નહીં એનું ધ્યાન રાખજો તમે બસ. તમારા શબ્દના કારણે તમારો સુખી સંસાર કોઈ દી સળગે નહીં. આ ભાવ સાથે આપનું લગ્ન જીવન ખૂબ સુખી રહે. આપ મા બાપની, સાસુ સસરાની ખૂબ સેવા કરો, આપને ત્યાં ઉત્તમ સંતાનો થાય અને વિશેષ કરીને જેમનો સ્નેહ પ્રેમ છે એવા ગીતાસાગરજી મહારાજ આવા ખૂબ સત્કર્મો કરતા રહે અને સત્કર્મ કથા થકી સનાતન ધર્મ ઉજાગર થાય. આપણે બધા હિન્દુઓ એક થાય અને આવા સુંદર કામ થતા રહે. બાકી બિહારી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય ગૌ માતા.